कुछ गहरी बातें हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ 108 दिन तक तपस्या करने वाले हैं। तपस्या करने की आधार क्या है, ये आधार वाली बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले भी चर्चा की थी, उस तपस्या को केवल घंटे गिनने वाले नहीं बनो, दिन गिनने वाले नहीं बनो, लेकिन यथार्थ योग करो, तब उस तपस्या से प्राप्तियां होंगी। दूसरी बात बताई थी कल शाम को, आत्म अभिमानी स्थिति, केवल बैठो नहीं, लेकिन चेक करो मेरी आत्मिक स्थिति कितनी बनी, आत्माभिमानी कितने बने, तब योग लगेगा। तीसरी बात बताई थी पर चिंतन से मुक्त हो। अगर सारा दिन पर चिंतन करेंगे तो तपस्या में आनंद नहीं आएगा। और दोपहर की बात बताई थी संकल्प पॉजिटिव चलाओ। अगर आपके संकल्प पॉजिटिव नहीं है तो तपस्या में आप आनंदित नहीं होंगे। और अभी आगे का टॉपिक, ಅಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ನಾವೇನಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಣ್ಣವರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಥಿತರಾಗೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ವ್ಯರ್ಥದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರ ವ್ಯರ್ಥದಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಎಷ್ಟು ದಿನದ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರೋದು 108 ದಿನ ಅನ್ನುವಂಥ ಗಂಟೆಗಳನ್ನ ಎಂದು ಕೂಡ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆ ತಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದರ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. तो अभी का जो टॉपिक है वो भी इससे कनेक्टेड है। तपस्या करने के लिए, अपना परिवर्तन करने के लिए, योग के लिए जो जरूरी बातें हैं वो है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। अगर सारा दिन आपका इंद्रियों पर शासन नहीं है तो तपस्या के समय, योग के समय जो आंखों ने व्यर्थ देखा, जो आंखों ने व्यर्थ सुना, जो कान ने व्यर्थ सुना, आंखों ने व्यर्थ देखा, मन में व्यर्थ सोचा, वही बातें आपको योग लगने नहीं देंगे। हमारे में परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ेगा। भले 108 दिन तपस्या तो की, लेकिन इंद्रियों पर शासन नहीं है। कर्म क्षेत्र पर जाएंगे, वही संस्कार जागृत हो जाएंगे। इसलिए अगर हमें परिवर्तन करना है तो परिवर्तन का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। ಅಣ್ಣ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಡೀ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂಗೆ ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಣ್ಣು ವ್ಯರ್ಥ ನೋಡ್ತು ಅಂದರೆ ಸಂಜೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಜ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಕು. ಆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾವು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. क्योंकि हमारे योग का आधार, या हम जो योग लगा रहे, पुरुषार्थ कर रहे, किस लिए कर रहे? अपने आप को परिवर्तन करने के लिए। लेकिन परिवर्तन का आधार केवल घंटों तक बैठना, ये परिवर्तन का आधार नहीं है। स्वयं के परिवर्तन का आधार है इंद्रियों पर शासन। ನಾವು ಯೋಗ ಎಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪರಿವರ್ತನೆಗೋಸ್ಕರ. ಬಾಬಾ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ವಿಧಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಪರಿವರ್ತನೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಅಣ್ಣವರು ನಮಗೀಗ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपने घर को सुधारो, परिवर्तन करो, स्वयं को बदलो तो विश्व बदल जाएगा। तो स्वयं को बदलना मतलब क्या करना? बैग पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, रोज की मुरली सुनी, 108 दिन बैठ कर किया, यहाँ हो गया परिवर्तन। स्वयं को परिवर्तन करना अर्थात
हर इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना। जब हर इंद्रिया श्रीमत प्रमाण चलेगी तब जाकर के आपके संस्कारों में, आपके व्यवहार में बदलाव दिखाई पड़ेगा। ಅಣ್ಣ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗ, ಒಂದೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಶ್ರೀಮತದ ಅನುಸಾರ ನಡಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಾಬಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚಾರಿಟಿ ಬಿಗನ್ಸ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. तो इसलिए और जब तक ये बदलाव नहीं आएगा, इंद्रियों पर शासन नहीं होगा, तब तक आपके अंदर के संस्कार नहीं बदलेंगे। तब तक आपके भूले जो होती है उसके ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नहीं आएगी। तो स्वयं को बदलना अर्थात हर इंद्रियों को श्रीमत के आधार से चलाना। ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನಾವೇನು ಎದುರು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಬಾಬಾ ಏನು ನಮ್ಮ ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲವಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಶ್ರೀಮತದ ಅನುಸಾರ ನಡಿಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಬಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು. ಬಾಬಾ ಏನು ಒಂದೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಡೀತಿದ್ಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಚೆಕಿಂಗ್ ಈ ಬಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. कान भी भट्टी में बैठ जाए, आंखें भी भट्टी में बैठ जाए, मुंह भी भट्टी में बैठ जाए। अगर पूरा परिवार, आपका परिवार, ये शरीर आपका परिवार है, पहले ये सारा परिवार अगर ध्यान में चलेगा तब परिवर्तन आएगा। ಕಿವಿನೂ ಕೂಡ ಬಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಬಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು. ದೇಹದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿವಾರ, ಈ ಪರಿವಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಬಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಆ ನಿಜವಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಣ್ಣವರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. तो सभी इंद्रिय ज्ञान में चलती है, भट्टी में सभी आई है। ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಬಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಾ? या कभी ऐसा होता है आपको शरीर को तो यहाँ बिठा करके मन भाग जाता है कहीं दूसरी तरफ, हाँ, वो भी परम धाम में जाए, बुद्धि भी परम धाम में जाए, आंखें भी बट्टी करे, नहीं तो आंखें बैठी है बंद होके बैठी, वो बट्टी में नहीं है। कानों में कई व्यर्थ किसी ने कुछ बोला वो सुनाई पड़ता है, कान भट्टी में नहीं है। तो इसलिए हर इंद्रिया ज्ञान युक्त बने, अपनी अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करे, और तब जाकर के इस भट्टी का असर आपके ऊपर हो जाएगा। ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯನ್ನು ಸಹ ಬಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ದೇಹ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ವಿ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ದಾಡ್ತಿದೆ, ಕಣ್ಣು ಬಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆಯಾ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಟ್ಟಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಕಿವಿ ಆ ಮಾತು ಈ ಮಾತು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಿವಿ ಬಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗ, ಒಂದೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ಯಾವಾಗ ಬಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಶ್ರೀಮತದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯೋಗಯುಕ್ತವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಬಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಲಾಭ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಣ್ಣವರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. इसलिए बाबा कहते बच्चे चैरिटी बिगैन्स एट होम, घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, इस शरीर में रहने वाली सारी इंद्रियां ज्ञान में चले, श्रीमत प्रमाण चले, ये एक चैरिटी बिगैन्स एट होम। ಹಾಗೆ ಬಾಬಾ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಚಾರಿಟಿ ಬಿಗನ್ಸ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಲೌಕಿಕ ಪರಿವಾರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಪರಿವಾರ. ದೇಹದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಮತದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಸ್ತೀರ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಬಾಬಾಗೆ. ಬಾಬಾ ಈ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇವರು ನಡೀತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ.
ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಪರಿವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಪರಿವಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಚಾರಿಟಿ ಬಿಗನ್ಸ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಬಾ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. क्योंकि हमारी पढ़ाई है भविष्य के राजा बनने की, या हमें भट्टी कर रहे, पुरुषार्थ करे, किसी लिए करे ताकि हमारे अंदर के संस्कार बदल जाए, व्यवहार बदल जाए और हम भविष्य में ऊंचा पद प्राप्त करें, इसीलिए तो कर रहे हैं ना। लेकिन ये करके अगर इंद्रियां की कहना नहीं मानती तो जो लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे, कर्मातीत कर्मेंद्रिय जीत नहीं बनेंगे, बाप समान नहीं बनेंगे। ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಎಂತಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆ ಒಂದು ಜನ್ಮದ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದರ ಯಥಾರ್ಥ ವಿಧಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತರಲೇಬೇಕು. इसमें से राजा किसको किसको बनना है? हाथ खड़ा करो। ಈ ರಾಜ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಬಾಪ್ದಾದವರು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋರ ಮೂಲಕ. अच्छा, सबको राजा बनना है। चलो, हाथ तो खड़ा किया, लेकिन क्या आपकी सभी इंद्रियां आपके वश में है? या कहा मन को कहा है, मन तो परमदा में जाना, मन कहीं मार्केट में चला जाता है, तो राजा कैसे बनेंगे? हाँ, इसलिए राजा बनने के लिए इंद्रियों पर शासन चाहिए। ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಕೈ ಎತ್ಬಿಟ್ವಿ. ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಮನಸ್ಸು ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ರಾಜ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? राजा कौन बनेगा, दासी कौन बनेगी, साहूकार कौन बनेगा? सिस्टम है, कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, वो भविष्य में दास दासी बनेंगे। ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಾಜ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ, ದಾಸಿ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ, ಅವರು ರಾಜರಾಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಉದಾಸೀನತನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾಸಿಯರಾಗ್ತಾರೆ. कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के वो अधीन है, वो भविष्य में साहूकार बनेगा। क्यों? यहाँ धन सेवा में लगाया, ज्ञान भी दूसरों को सुनाया, अनेक गुना होकर के मिला, इसलिए साहूकार बना। ಆ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನೋ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಬ್ರು ಅವರ ಹಣವನ್ನ ಸೇವೆನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ರಾಜನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ರಾಜ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮಂತ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾರೆ, ಶ್ರೀಮಂತ ಪ್ರಜೆ. कोई ज्ञान में चलता है, ना धन सेवा में लगाता है, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, लेकिन इतना गुप्त पुरुषार्थ कर अपनी स्थिति बना रहे, और उस स्थिति के आधार से उसने इंद्रियों पर जीत प्राप्त किया, वो भविष्य में राजा तो बनेगा, लेकिन कंगाल राजा बनेगा। क्योंकि धन से सेवा नहीं की, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाया, इसलिए राजा तो बना, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं होगा। ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ, ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಪದವಿ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋರು. ಅವರು ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಧನದ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅನ್ಯರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಗುಪ್ತ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಳವಾದ ಗುಪ್ತ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಗಳು ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರೇನಾಗ್ತಾರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕಂಗಾಲ ರಾಜ ಏನು ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆತನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಧನದ ದಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅನ್ಯರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬಾಕಿ ರಾಜ ಅಂತೂ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ವರ್ತಮಾನದ ಸ್ಥಿತಿ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ರಾಜನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಮಹಾ ಸಾಹುಕಾರ ಪ್ರಜೆಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಮತ್ತೆ ಕಂಗಾಲ ರಾಜನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. कोई ज्ञान भी चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर शासन है, वही संपन्न राजा। तो चेक करो आपकी खुद की गाड़ी
कौन से ट्रैक में है, दासी वाले ट्रैक में, साहूकार वाले ट्रैक में, कंगाल राजे के ट्रैक में, या संपन्न, अभी भी चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अभी भविष्य में कितना दिन मिलेगा कोई भरोसा नहीं है। मुकड़ा देख ले प्राणी है, मैं क्या बनने वाला हूँ। ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಯಾರು ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ, ಜ್ಞಾನಧನದ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾರದ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಪನ್ನ ರಾಜ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಂಥದ್ದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನು ಸಿಗತ್ತೆ, ಯಾವ ಪದವಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ಸ್ವಯಂನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಪದವಿ ನಾನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. क्योंकि आज हमारा ध्यान अपने इंद्रियों पर नहीं है। जो हमारे जीवन की समस्या है, समस्या किसी व्यक्ति के तरफ से नहीं आती, कोई वस्तु की तरफ नहीं आती है इंद्रियों के द्वारा। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया, बाबा ने रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाया और इसी के आधार से बाबा नारायण बने। इसलिए स्वयं की परिवर्तन का आधार है इंद्रियों पर शासन। ಅನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾನೇ ನಾವೇನಾಗ್ತೀವಿ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಹೊರಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ಕಾರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅಣ್ಣ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬರು ಸಹ ಇಡೀ ದಿನದ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದಿನ ತಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿತ್ತು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಯೋಗ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು, ಏನಾದ್ರು ಆ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ದರ್ಬಾರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರತಿದಿನದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದ್ರ ಮೂಲಕನೇ ಅವ್ರು ಭವಿಷ್ಯದ ರಾಜ ಆದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. लेकिन आज हमारा इसके तरफ ध्यान नहीं है, इसलिए आज हमारा योग नहीं लगता। योग में माया ते मतलब कोई राक्षस आकर के नहीं लाता। सारा दिन आंखों ने गलत देखा है, कानों ने गलत सुना है, मन ने गलत सोचा है, बुद्धि कहीं भटकी है, वही बातें आपको योग लगने नहीं देती। इसलिए अगर योग का गहरा अनुभव करना है, रोज चेक करो मेरी एक एक इंद्रिया अपनी क्या क्या काम करती। ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಬಾಕಿ ಯಾವುದೇ ರಾಕ್ಷಸ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಏನ್ ನೋಡ್ತಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದೆ, ಅದರ ಪ್ರಭಾವನೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದರ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲೇ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಬಾಕಿ ಯಾವುದೇ ರಾಕ್ಷಸ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಲುಗಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಂದಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎದುರು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ನಿರಂತರತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಣ್ಣವರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब बैठेंगे, उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते हैं। एक ने गलत काम किया उनकी नींद फिट जाएगी। इसी तरह आत्मा शांति में तब भ्रुकुटी में बैठते अपने चेयर पर, हर इंद्रिया अपनी अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते। आंखों ने गलत देख लिया, आत्मा की नींद फिट गई, कानों ने गलत सुन लिया, आत्मा की नींद फिट गई। इसलिए एक एक इंद्रियों पर शासन, स्वराज्य अधिकारी स्थिति, और तब जाकर के ये ज्ञान का असर, योग का असर हमारे व्यवहार में दिखाई पड़ता है। ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ನಿಶ್ಚಿಂತವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸದಸ್ಯ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಅವರವರ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೇನೆ ಸಾಕು, ಬಾಕಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಾಗಲಿ ಅವರ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತು, ಕಿವಿ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇದ್ರೆ ಕೆಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ कईयों ने क्या क्या अपने आप को समझ ले कि हम कभी ऊंचा नहीं बनेंगे। तो मधुबन में रहने वाले जिन्होंने अपने आप को समर्पित किया है,
जो ढंग से सेवा करते हैं, जो जोन इंचार्ज है, वो बड़े बड़े बनेंगे। हम क्या बनेंगे? बाबा ने कभी मुरली में ये नहीं कहा माउंट आबू में रहने वाले राजा बनेंगे, जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा वो राजा बनेंगे, जो धन से बहुत सेवा करते हैं वो राजा बनेंगे, जो समर्पित हो। बाबा कहते हैं बच्चे राजा बनने नहीं तो ये तो पर्सनैलिटी हो जाएगी। बाबा ने चाहे मधुबन वाला हो, चाहे समर्पित वाला हो, चाहे टीचर हो, बाबा ने फार्मूला रखा है, जिन्होंने अपने इंद्रियों पर शासन किया वो भविष्य के राजा बन सकते हैं। इंद्रिया तो सबके पास है, तो इसीलिए ये फार्मूला है, इसीलिए हर एक को चांस है। इसीलिए अगर हमें पुरुषार्थ में तीव्रता लानी है, इसीलिए अपने ऊपर शासन करो। ಕೆಲವರು ಈ ರೀತಿ ಬುದ್ಧಿನಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಏನಂತ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಡೀಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಧುಬ ನಿವಾಸಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಮಹಾರಥಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಯಾರೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಯಾರೆಲ್ಲ ಝೋನ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ಗಳು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಣ್ಣವ್ರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈಗ ಬಾಬಾ ನಮಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡುವವರೇ ಸ್ವರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅವರೇ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ವಿಶ್ವ ಮಹಾರಾಜರು ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಬಾಬಾಗೆ. ಬಾಬಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಇವತ್ತು ಅಣ್ಣವರು. ಯಾರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಸ್ವರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅವರೇ ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಶ್ವ ಮಹಾರಾಜ अधिकारिகள்। आज दुनिया में जो भी कुछ प्रॉब्लम है, जो भी कुछ समस्या है, इस समस्या उसके इंद्रियों के द्वारा आ रही, किसी व्यक्ति के द्वारा समस्या नहीं आ रही। इसलिए हर इंसान अगर अपने इंद्रियों पर शासन करेगा, ये काम क्रोध सारे विकार अपने आप भाग जाएंगे। लेकिन आज इंद्रियों पर शासन नहीं, और इसीलिए आज ये विकार हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। ಇವತ್ತಿನ ದಿನದ ಪ್ರಪಂಚದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಒಂದು ಮೂಲ ಆಧಾರನೇ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಹತೋಟಿಯ ಕೊರತೆ. ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೇ ಕಾರಣವೇ ಹೊರತು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ನಂತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಣ್ಣವರು ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತರಾಗ್ತೀವಿ. नहीं तो जैसे कहते हैं ना, अंधा पीस रहा है और कुत्ता बैठ कर दिखा रहा है। इसी तरह हम योग लगाते हैं, 108 घंटा दिन योग किया, ये किया, लेकिन मुख वेरत बोल रहे हैं, आंखें वेरत देख रहे हैं, जितना कमाए खत्म होता जा रहा है। तो हम तो लगते हैं वो बड़े खुश हैं, हमने इतना दिन योग किया, ये किया, लेकिन अंदर परिवर्तन कुछ नहीं। इसलिए उस जो कमाया वो बचाने के लिए हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट, ये है चेकिंग। ಅಣ್ಣ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ರಾಗಿ ಬೀಸೋದೇನೋ ಬೀಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಟ್ಟೇನೋ ಬೀಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಿದೆ. ಈ ಕಡೆ ಮಾಡೋದೇನೋ ಬೀಸೋದೇನೋ ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಕಡೆ ತಿನ್ನೋದು ಪ್ರಾಣಿ ತಿಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಹಿಟ್ಟು. ಹಾಗೆ ನಾವು 205 ದಿನ ಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಹತೋಟಿಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋ ಕಾರಣ ಈ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಸಂಕಲ್ಪದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಯಥಾರ್ಥ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಒಂದು ಅಕ್ಯುರೇಟ್, ಅದು ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಯಥಾರ್ಥ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಒಂದು ಲಾಭ, ಯೋಗದ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. इस दुनिया पर शासन वही कर सकता है जिसने इस दुनिया पर शासन किया है। ये दुनिया का सैंपल ये दुनिया है। जैसे दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी है। दुनिया में 3 लोग है, शरीर में भी 3 लोग है, ये आत्म लोग। दुनिया 5 तत्वों की बनी है, शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है। दुनिया में 950 करोड़ लोग रहते हैं, शरीर में भी 950 करोड़ जीवाणु सेल्स है। इसके ऊपर राज्य करो, इसको बदलो, दुनिया बदल देगी। ಅಣ್ಣವರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ, ಈ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ರಾಜ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಅವರು ರೂಲರ್. ಈ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಯಥಾರ್ಥ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ರೂಲ್ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋರು, ಈ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ 70% ನೀರಿದೆ,
ಹಾಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 70% ನೀರಿದೆ. ಭೂಮಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ, ಇನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುತ್ತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 70% ನೀರಿದೆ. ಹಾಗೆ 3 ಲೋಹ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲೂ ಸಹ ಏನಿದೆ, ಆತ್ಮ 3 ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದರ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಭಾವಾರ್ಥ ಇಷ್ಟೇನೆ. ಯಾರು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಯಥಾರ್ಥ ವಿಧಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡುವಂತವರಿರ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಪಂಚದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವರ್ತಮಾನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬಹುದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. आज कई माता कहती मेरे बच्चे मानते ही, मेरा पति मानता ही। क्यों नहीं मानता? जिसकी इंद्रिया नहीं मानती उसका कोई नहीं मानेगा। इसीलिए कहते हैं ना अनुशासन। अनु मतलब आत्मा, शासन मतलब राज्य। जिस आत्मा का अपने बॉडी पर शासन है वो दूसरों पर, प्रकृति के ऊपर अपने आप शासन करेगा। इसलिए बाबा कहते हैं सो परिवर्तन करो, विश्व अपने आप बदल जाएगा। हम कहते ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, वो देखने का समय नहीं, अपने आप को चेंज करो। ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪತಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಮಾತೇ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ತಮ್ಮ ದೇಹ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಾತು ಯಾರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋರು ಇವತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಕೃತಿನೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅನುಶಾಸನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಶಾಸನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ. ಶಾಸನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕಾನೂನನ್ನ ಶಾಸನ ಅಂತಾರೆ. ಅದರ ಅನುಕರಣೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಶ್ರೀಮತವನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊರಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅಣ್ಣವರು. सारे गीता का सार है हे अर्जुन, तुम अपने घोड़े की लगाम अपने हाथ में रखो। सारे ज्ञान का सार है हे आत्मा, हर इंद्रियों की लगाम तुम अपने हाथ में रखो। लेकिन आज हम वो घोड़े चला रहे हैं। आंखें जो देखते हैं रथ वहां चला जाता है, मुंह जो कान जो सुनता है रथ वहां चला जाता है। इसलिए आज हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स है, समस्या है। ಹೇಗೆ ಗೀತೆಯ ಸಾರ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅರ್ಜುನಿಗೆ, ಅರ್ಜುನ ನಿನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಿನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ನಿನ್ನ ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ನಿನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅದೇ ಪರಿಹಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಣ್ಣವರು ಇದನ್ನ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. इसलिए इंद्रियों पर शासन करना है, स्वराज्य अधिकारी बनना है, यही हमारा असली पुरुषार्थ है। रोज चेक करो कौन सी इंद्रियां मुझे धोखा देते। अस्कई कहते सतयुग कब आएगा, अब कितना साल बाकी है। बाबा ने कहा था कि संगम 100 साल का है, अभी 87 साल तो पूरा हो गया, अब बाबा भी आना बंद हो गया, कृष्ण कब जन्म लेगा। ये सब वेस्ट है। आज सतयुग का गायन क्या? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक क्या मैंने अपने शरीर में एक धर्म एक राज्य स्थापन किया है? एक आत्मा का शासन बॉडी पर है, एक धर्म धारणा है। जब इसके अंदर ही सतयुग स्थापन नहीं किया तो बाहर सतयुग कैसे आएगा? इसलिए पहले हर एक को अपने अंदर सतयुग बनाना है, बाहर अपने आप आएगा। ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹತೋಟಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಬಾಬಾರನ್ನ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಸತ್ಯುಗ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ದೇವರು ಯಾವಾಗ ಜನ್ಮ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದೇ ರಾಜ್ಯ, ಒಂದೇ ಧರ್ಮ, ಒಂದೇ ಶಾಸನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆತ್ಮದ ಶಾಸನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೊರಗೆ ಸತ್ಯುಗ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತ್ಯುಗ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. आजकल माँ बाप बच्चों से तंग है, इतना माँ बाप बिजी रहते हैं, बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके संग में जा रहा है, क्या देखता है, क्या सुनता है, देखने का पूछने का टाइम ही नहीं है। जब बच्चा गलत काम करता है उनकी आंखें खुल जाती है, ऐसा कैसे किया इस बच्चे ने? अगर रोज वो चेक करते, बेटा तुमने क्या देखा, बेटा तुम किसके साथ में गए थे, बेटा अगर रोज वो चेक करते, अगर गलत काम किया थप्पड़ मारते तो फिर गलतियां करेंगे नहीं। इसी तरह आज हमारे आंखें क्या देख रही, कान क्या सुन रहा है, मन कहाँ जा रहा है, कोई हमको देखने का पूछने का टाइम ही नहीं है।
और जब गलत संस्कार हो जाते हैं तो हम कहते हैं ऐसा कैसे हो गया। इसलिए रोज इनकी चेकिंग करना। ಹಣ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದಿನ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ತುಂಬಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕೆಟ್ಟೋಗಿ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ ಮಗ ನನ್ ಮಗ ಹಿಂಗಾದ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನನ್ ಮಗ ಯಾರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾನ ಈಗ ಅಂತ ಪ್ರತಿದಿನದ ಚೆಕಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕವರೆಗೂ ಆ ಮಗು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಏನ್ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಏನ್ ನೋಡ್ತಿದೆ, ನನ್ನ ಕಿವಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗಮನವನ್ನ ಇಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದಿನ ಹೋಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತ ಸಂಸ್ಕಾರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೇಗ್ ಬಂತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನದ ಚೆಕಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ಹಂತದವರೆಗೂ ತಲುಪದೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. नौका पानी के ऊपर से जाएगी, पार कराएगी। नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है जीवन में पार हो जाता है, जिनको इंद्रिय ही चलाते वो डूब जाता है, वो असफल बन जाता है। ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ದೋಣಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬೋಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದಾಗ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನೀರು ಬೋಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮುಳುಗಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಿಯಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಕರೆಯಿಂದ ಆ ಕರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಬಾಬಾ, ವಿಶ್ವಸಾಗರದಿಂದ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕ್ಷೀರಸಾಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮುಳುಗೋಗ್ತೀವಿ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಾವು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ತೀರವನ್ನ ಸೇರ್ತೀವಿ, ಸಫಲತೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿ. अगर घर का ही कोई भेदी बना है, बॉर्डर पर कोई दुश्मन, बॉर्डर का ही कोई दुश्मन से मिला हुआ है, देश की हालत क्या होगी। समझो कोई पाकिस्तान के बॉर्डर पर कोई एक सैनिक है और पाकिस्तान से कोई आतंकवादी आता है और वो कहता है 500 की नोटों की थैला लो, मुझे अंदर जाने दो। तो सैनिक को लगा अरे इतना पैसा तो मैं पूरी जिंदगी में सर्विस करूंगा तो भी नहीं मिलेगा, और वो थैला लेकर के उसको भेज देगा, कितने लोगों को मारेगा। इसीलिए वो सैनिक को नोट प्रेमी नहीं देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसी तरह आज हमारी रक्षा करने वाले कान है बॉर्डर पर है, आंखें बॉर्डर पर है, मुंह बॉर्डर पर है, आत्मा की रक्षा करने के लिए रखा है। रक्षक ही भक्षक बनेंगे। माया कहीं यहाँ से आते हैं, आंखों से आते हैं, कान से आते हैं, मुख से आते हैं, क्यों बॉर्डर पर ही रहने वाले दुश्मन से मिले। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने रोज इन इंद्रियों को क्या किया, शिक्षा दी, सावधान की, और इसी से बाबा सबके प्रिय बने, बाबा सबके प्यारे बने। तो ऐसे ही हमें भी इन इंद्रियों को जब तक शासन में नहीं रखेंगे तब तक बदलाव नहीं आएगा। ಹೇಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಬಾರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಸೈನಿಕನಿಗೆ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ವೈರಿಗಳು ಬಂದು ನಾನು ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಆತ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದ್ರು ಸೈನಿಕ ಆ ನೋಟಿನ ಪ್ರಿಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ನಾನು ದುಡಿದ್ರು ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ನನಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ವೈರಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಏನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿದೆ, ಕಿವಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕಣ್ಣು ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದೇನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಶಾಸನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಜನಿಗೆ ಒಂದು ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ, ರಾಜನಿಗೆ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಯೆಗೆ ವಶ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಯೆ ಇಲ್ಲಿಂದಾಗಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತವ್ರು ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸ್ವರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೇಶ ದ್ರೋಹಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಸೈನಿಕನನ್ನ. ಹಾಗೆ ಈ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈನಿಕರು ರಾಜನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ರಾಜನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಬದುಕಲ್ಲ. ವೈರಿಗಳು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತ, ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾನ, ಆ ದುಡ್ಡೇನು ತಗೊಳ್ತಾನ, ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಬದುಕಾಗತ್ತ ಆ ಸೈನಿಕ. ಹಾಗೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬರರು ಸಹ ಇಡೀ ದಿನ ಅವ್ರೇನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಒಂದು ದೇಹದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದರ ದರ್ಬಾರನ್ನ ನೈಟಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಆಗಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಸಹ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಶಾಸನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿ.
हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना। जो हमारे दादियों ने किया, जो हमारे बाबा ने किया, उसी को फॉलो करना है। लेकिन हम इसके तरफ ध्यान नहीं है। फिर कहते योग लगता ही नहीं, पता नहीं संस्कार बदलते नहीं, क्यों? इसके ऊपर ध्यान नहीं है। ನಾವು ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದಾದಿ ದೀದಿಯರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಆ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ನಾವು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಸಂಪೂರ್ಣರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಕಡೆ ನಾವು ಗಮನವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. इसलिए स्वराज्य आदि, पहले जमाने में राजा एक किले में रहते थे और किले के कई दरवाजे रहते थे। कोई भी अंदर घुसता था, चेकिंग होती थी, कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे, किसलिए जा रहे। इसी तरह शरीर में हमारा एक फोर्ट है, किला है, और किले के कई दरवाजे हैं, कान, आंख, मुंह। लेकिन इस दरवाजे में कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, इसलिए आत्मा की स्थिति गंभीर हो गई। ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಹೇಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಇರ್ತಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಕೋಟೆ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಒಂದೊಂದು ಕೋಟೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ಬಾಗಿಲುಗಳಿರ್ತಿದ್ರು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಂದೊಂದು ಬಾಗಿಲನ್ನು ಕೂಡ ಅವರ ಚೆಕಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಎಂತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಸೈನಿಕ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವರನ್ನ ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಯಾವುದೇ ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ಆತ್ಮದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರದಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. कृष्ण जब रथ में आता है, पहले घोड़ों को प्यार करता है, थप थप आता है। क्यों? अगर घोड़े जाकर के दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे, पराजय हो जाएंगे। इसी तरह हमें भी परम धाम से अमृत वाला करके जब शरीर रथ में प्रवेश करो, पहले घोड़ों से प्यार करो। जब नहाते धोते कान से प्यार करो, ये घोड़े हमारे। ए कान, तुम आज कोई ऐसी चीजें ना सुनना, मेरा सिर झुक जाए, पराजय हो जाए। या आंखें, तुम ऐसी कोई चीजें ना देखना जिससे मेरी पराजय हो जाए। ये मुंह, तुमको ऐसी चीजें ना बोलना, मेरी पराजय हो जाए। अगर ये इंद्रिय आपके सहयोगी है, तब आप विजय बन सकते हैं इस युद्ध में। युद्ध में केवल अकेला चलने से नहीं होगा, इनका भी साथ जरूरी है। ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಕೃಷ್ಣ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕುದುರೆಯನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಸಹ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕುದುರೆಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದೋಗಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಮುಂದೆ ತಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಹ ಪರಂಧಾಮದಿಂದ ಇಳಿದ ಮೇಲೆ, ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಮೃತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದೊಂದು ಅಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಪಾಲನೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಿವಿ ಹತ್ರ ಕಿವಿ, ನೀನ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಡ, ನನ್ನ ತಲೆ ಬಾಗೋ ತರ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೀನು ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಪಾಲನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. कर्ण बहुत होशियार था, महाभारत का पांडव से भी होशियार था, लेकिन असफल बना। उसके रथ ने उसको धोखा दिया। इसी तरह मैं ज्ञान योग में बहुत होशियार हूं, लेकिन मेरी इंद्रियां अगर मुझे धोखा देते हैं, मैं जीवन में असफल बन जाऊंगा। इसलिए इंद्रियों को आपके फेवर में करो। ಇನ್ನೊಂದು ಮಹಾಭಾರತದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಣ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಆ ಯುದ್ಧದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ದು, ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ದು ರಥ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸಹ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪರಾಜಿತರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸಿ. अगर ये इंद्रिया को सहयोग नहीं देती विकार रूप युद्ध में जीत प्राप्त करने के लिए, एक तो क्या और 5 भी संगम में होंगे तो भी आप विजयी नहीं बनेंगे। ಅಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ರಾಜನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ವಿಜಯ ನಾವು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಮ್ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಂಗಮೇಗ ಏನು 5 ಸಂಗಮೇಗ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ವಿಜಯಿಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. भारत में अंग्रेज घुसे थे, कहां से घुसे थे? भारत में नवाबों शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाब के साथ दोस्ती की और दिल्ली को ऊपर अटैक किया, भारत गुलाम हो गया। ಅಣ್ಣವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮೊಘಲರ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ
ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಸಹಜವಾಗಿ ಮುಘಲರ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆನಂತರ ಅವರಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಜಗಳ ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಯೆಯನ್ನು ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. इसी तरह ये शरीर भी हमारे देश है, इंडिया है, इसकी राजधानी भ्रुकुटी में है। इस शरीर भी इंडिया में कई नवाब है, कान, आंखें, मुंह, मन, बुद्धि, किसी को कोई मानता ही नहीं। और काम, क्रोध, ये माया रूपी अंग्रेज आते हैं, ये नवाबों के साथ दोस्ती करते हैं। कान के साथ दोस्ती की, वेरत सुन लिया, मुख ने वेरत बोल दिया, आंखों ने वेरत सोच लिया, धीरे धीरे आत्मा के ऊपर अटक गया। अब इसीलिए शरीर रूपी देश हमारा गुलाम है, क्योंकि माया को प्रवेश दिया है इन इंद्रियों ने। ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದೇಹನೇ ಒಂದು ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಮಾನ. ಈ ಭೃಗುಟಿ ಸ್ಥಾನ ದೆಹಲಿ ರಾಜಧಾನಿಯ ಸಮಾನ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಇದಾವೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಕಿವಿ, ಕಣ್ಣು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಮೊಘಲರ ಸಮಾನ. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವ್ಯಕ್ತವನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ವ್ಯಕ್ತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಯಾ ರಾವಣ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ತಾರೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಹತೋಟಿಯನ್ನ ಕೊನೆಗೆ ರಾಜ ಬಂಧಿತನಾಗ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಆತ್ಮ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂಧಿತರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸರಳಕರಣ ಮಾಡ್ತಾ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ನಾವು ದೂರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರಾಜ್ಯ. तो भारत में अंग्रेज घुसे, उनको भगाया कैसे, यही युक्ति यहाँ भी यूज करो। भारत में अंग्रेजों लोगों को भगाने के लिए क्या क्या, जालियनवाला बाग जो पंजाब में है, वो मीटिंग कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज लोगों को पता चला एक ही दरवाजा था उस बगीचे को, बीच में कुआं भी था। अंग्रेज लोगों ने वहां गोलियां मारना शुरू किया। भारत के कई लोग क्या क्या कुएं में गिर गए, कई तो मार दिया। ये सब घटनाओं से भारत वालों के अंदर और ही खून क्या होकर गर्म हो गया और सोचे कि अंग्रेज लोगों को भगाना ही है, ये हमें हमारी उन्नति करने के लिए नहीं आए, हमें लूटने के लिए आए। ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಜಾಗೃತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಮ್ಮನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಅವರು ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಒಂದೇ ಬಾಗಿಲಿತ್ತು, ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ದಾರಿ ಇತ್ತು, ಅದರೊಳಗಡೆ ಬಾಗಿಲು ಸಹ ಇತ್ತು. ಕೆಲವು ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದ್ರು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸುಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಕೆಲವರು ಬಂದೂಕಿಗೆ ವಶ ಆದ್ರು. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಆ ಒಂದು ರಕ್ತಪಾತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ತು. ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಇವರಿಂದ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಜಾಗೃತಿ ಬಂತಲ್ವಾ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ತರಬೇಕು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಣ್ಣ. इसके लिए जालियनवाला बाग, नमक का सत्याग्रह, कई नारे बनाए, वंदे मातरम। लेकिन अंग्रेज लोग वंदे मातरम बोलने नहीं देते थे भारत वालों को, क्योंकि उनको हिंदी तो आती नहीं थी। उनको लगता है वंदे मातरम मतलब हमको बोल रहे बांधो और मारो, इसलिए बोलने नहीं देते थे। नारे लगाए, नमक का सत्याग्रह, अखबार निकाले। मुझे लगता है गणपति का त्योहार तब से चालू हुआ, ताकि त्योहार के बहाने लोग इकट्ठे हो जाए और स्वतंत्र के लिए चर्चा कर दे। अखबार में, लोकल में न्यूज देते थे, और तब भारत की जनता जागृत हो गई और भारत से अंग्रेज लोग चले गए। इसी तरह ಹಾಗೆ ಅಣ್ಣವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನ ತಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ತಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬನ ಸಹ ಹೇಳಿ ಯಾವಾಗಿಂದಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಹಬ್ಬ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಉಳ್ಳ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಹಿಂಸಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಸಹ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ राज्य ಮಾಡಬೇಕು. इसी तरह आज हमें भी इंद्रियों को जागृत करने की जरूरत है। हर इंद्रिय कहेगी माया को व्याग। अब वो क्या होता है, आत्मा कहता है माया को व्याग, आज मुझे माया के अधीन नहीं होना, लेकिन कान कहता है कोई बात नहीं, इधर से आ जाओ, और क्या हुआ। अगर कान कोई विकार के लिए इंटरेस्ट है,
आंखों को विकारों के लिए इंटरेस्ट है, मन को विकारों के लिए इंटरेस्ट है, आप कितना भी पुरुषार्थ करो विजय नहीं बनेंगे, जितना कमाया खत्म हो जाएगा। इसलिए एक एक इंद्रिया आत्मा के प्रति रिगार्ड रखे, रिस्पेक्ट रखे, ये है पुरुषार्थ। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना जरूरी है। ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಆತ್ಮ ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಳಗಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಿವಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ವ್ಯರ್ಥವನ್ನ, ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿಕಾರಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. समझो प्रधानमंत्री को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा है यहाँ से, वो पत्र कहाँ जाता है? उसके पीए के पास। पीए पढ़ेगा कि क्या फालतू आदमी लिखता है, इतना अच्छा प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, हड़ में फेंक देगा। इसका मतलब वो पीए उसका हितैषी। इसी तरह हमें कोई गाली देता है तो हमारा पीए कौन है? आत्मा में कान फटाफट आत्मा तक पहुंचाता है। देखो हमको गाली दी, मुख डिस्टर्ब हो गया, मन डिस्टर्ब हो गया, सब डिस्टर्ब हो गए। और सवेरे की 4 पेज की मुरली सुनी थी, वो काम नहीं बोलता, बाबा ने ऐसे बोला, उसको निकाल देता है। वो अंदर आत्मा को नहीं पहुंचा था कि आज बाबा ने मुरली में ऐसे, उसको निकाल देता है। इसका मतलब कान मेरा हिंदी से नहीं है, आंखें योग में बैठे हैं तुरंत बंद हो जाती है। और मोबाइल में कोई गलत चीजें देख रहे हो, वो बंद नहीं हो रहे, टक टक रात को 12 बजे भी देखती रहती है। इसका मतलब आंखें मेरी हिंदी से नहीं है। और जब ये ज्ञान उनको जागृत करो, वो बिल्कुल श्रीमत प्रमाण चले, तब जाकर के परिवर्तन होगा। ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಲೆಟರ್ ಬರೀತಾರೆ, ಆ ಲೆಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ PA ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅವರೇ ತೆಗೆದು ಓದ್ತಾರಲ್ವಾ, ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬರ್ದಿರೋದನ್ನ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೇನಿದೆ ಈ ತರ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ತಲುಪಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಹಾದು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ ಕಿವಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವ್ಯರ್ಥವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಬಿಡಿಯಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಆತ್ಮ ರಾಜನಿಗೆ ಒಬಿಡಿಯಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲ ಅದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆತ್ಮ ಕೇಳುತ್ತೆ, ನೋಡಿ ಇವ್ರು ಇಂಥ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಾವು ಮುರಳಿ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಿವಿ ಬಂದ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ವಾ. ಅದೇ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳು ನೈಟ್ 12 ಗಂಟೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದ್ ನೆನಪಿರುತ್ತಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೋ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಆತ್ಮ ರಾಜನಿಗೆ ನಿಷ್ಠಾವಂತಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಗೌರವವನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಣ್ಣ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ये है युद्ध, यही युद्ध में हमें विजय बनना है। और युद्ध के लिए आपके सैनिक आपको साथ देना चाहिए। बाबा तो हमें सारथी बन करके, दोस्त बन करके आपका राज्य देने के लिए तैयार है। लेकिन अगर इन इंद्रियों पर ध्यान नहीं है, हमें इंद्रिया पराजित और हारा वाला कभी भी खुश नहीं रह सकता। इसलिए भले भगवान पढ़ा रहे हैं, देवता बनने के लिए जा रहे हैं, लेकिन चेहरे में खुशी नहीं है। क्यों? वो इंद्रियों से हारा हुआ है। इसलिए जीत प्राप्त करने का आधार है स्वराज्य अधिकारी बनना। ಅಣ್ಣ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಯುದ್ಧ, ಬಾಕಿ ಯಾವುದೇ ಯುದ್ಧ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಮಾಯ ರಾವಣ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತದ್ದು ಯಾವುದೇ ಯುದ್ಧ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆತ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಸಹಯೋಗ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಆತ್ಮರಾಜ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವಿಜಯವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ನಮ್ಮ ಬೆಲೆ, ಆತ್ಮದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪಾಠ ಓದಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯಥಾರ್ಥವಾದ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವಿಜಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ. तो हम रोज अपना दरबार लगाए कैसे हम रोज दरबार लगाकर इन इंद्रियों को विकारों से बचाएं, ये हमारे सहयोग बने, कैसे उनसे बातें करें,
इसके बारे में चर्चा करते हैं। ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಆತ್ಮದ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಜ್ಞಾನಯುಕ್ತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರೋದು, ಅದರ ವಿಧಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಈಗ ಅಣ್ಣ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. तो रोज हमें अमृत वेले के बाद सवेरे अमृत वेला जब करते हैं उसके बाद 4:45 बजे से लेकर के 5 बजे तक क्या करना है, थोड़ा सा दरबार लगाना है और हर इंद्रियों को ऑर्डर देने हैं कि आज हम युद्ध में किसको किसको क्या क्या ड्यूटी करनी है. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ವಿಧಿಯಾಗಿ ಅಮೃತ ವೇಳೆಯ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಇರಬೇಕು, ಮಾತುಕತೆ ಇರಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೂ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. सबसे पहले बात करो कान से. हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य की शान हो. अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी माओ के कैसे सुनता. इसीलिए कान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा तुम्हारे पर विश्वास है, इसीलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है. कान का है बॉर्डर पर है, लेकिन मेरा तो तुम्हारे पर विश्वास है, मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है. लेकिन आज तो तुम मुझे धोखा दे रहे. मुझे तो पता नहीं था. आज मैं मेरे परम हितैषी शिव बाबा के पास दोस्त के पास सवेरे गया था. शिव बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ विचार किए. ये कान तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो. क्योंकि कान जिंदा क्यों है, आत्मा ने कमाया हुआ खून सप्लाई होता है. कान थोड़ा यहाँ डिस्टेंस में होता, जिंदा रहता, खाता है आत्मा का, धोखा दे रहे. इसलिए कान आज तक जो हुआ कोई बात नहीं. आज से तुम्हें कोई भी प्रकार की व्यर्थ बातें परचिंतन की बातें नहीं सुनी. अगर सुनेगा मैं तुमको सजा दूंगा. और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता ही नहीं चलता. मैंने शरीर रूपी किले के चारों तरफ से शीशी कैमरे लगे. आजकल शीशी कैमरे का प्रबंध करते ना. तीसरा नेत्र मेरा खुला है. तुमने क्या सुना, कौन कौन आया, सब मुझे पता चलता है. इसलिए व्यर्थ सुनेगा तो मैं रात को सोने के पहले 10 बजे दरबार लगाने वाला हूं, उसमें तुमको सजा दूंगा. आगे चलो. ಅಣ್ಣ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ದರ್ಬಾರ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಇರೋದು ಕಿವಿ ಅಲ್ವಾ. ಕಿವಿ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅದು ವಿಧಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಏ ಕಿವಿ, ನೀನ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ನನ್ನ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ ಮೂಲಕನೇ ನಾನು ಈಶ್ವರಿಯ ಮಹಾವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ನಾನು ಖಂಡಿತ ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಬಾಬಾ ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು, ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತ ವ್ಯರ್ಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೋಗಬಾರದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ನಿನ್ ಜೊತೆ ದರ್ಬಾರ್ ಇಡ್ತೀನಿ, ಸಭೆ ಇಡ್ತೀನಿ, ನಿನ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಆವಾಗ ನಿನ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಕಿವಿಯ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಕಿವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಜೈಸೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಿವಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಿವಿ ಬದುಕಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮರಾಜ ಏನು ಆ ರಕ್ತವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಕಿವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕಿವಿನ ತೆಗೆದು ದೂರ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಬದುಕಿರುತ್ತ. ಆತ್ಮರಾಜನ್ ತಿಂತಿದ್ಯಾ, ಆತ್ಮರಾಜನಿಂದಲೇ ಬದುಕಿದ್ಯಾ, ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ. ಇದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿ. आगे चलो मुख के पास से. मुख, तुम ही मेरे इस राज्य की शान हो. तुम ना हो तो मैं ईश्वरी माओ के दूसरों को कैसे सुनाता. लेकिन कभी कभी तुम किसी का इंसल्ट करते हो, अपमान करते हो. क्या मैंने तुमको अपमान करने के लिए रखा? अगर तुम किसी का अपमान करोगे मैं तुमको सजा दूंगा. ಹಾಗೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಾಯಿ ಜೊತೆ. ನಿನ್ ಮೂಲಕ ಬಾಯಿ ನಾನು ಈಶ್ವರಿ ಮಹಾವಾಕ್ಯವನ್ನ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಮಾತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಅದೇ ಬಾಯಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀನ್ ಎತ್ತಗೋಸ್ಕರ ಬಾಯಿ ಇರೋದು ಈಶ್ವರಿಯ ಮಹಾವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ, ಶುಭ ಭಾವನೆ ಶುಭ ಕಾಮನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅದು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಣ್ಣ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. आगे चलो आंखों के पास से. आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत सारे आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली.
क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम उस प्रभु को देखा है, जिसको देखने के लिए दुनिया के आके तरस रहे हैं, उसके लिए तपस्या कर रहे हैं। और तुमने घंटों तक खाते हुए देखा है प्रभु को, बोलते हुए देखा हुआ है, मुस्कुराते हुए देखा है, माउंट आबू देखा है बाबा को। क्या प्रभु को देखे बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? इस संसार की व्यर्थ बातें तुम क्यों देखते हो? किसी की सुंदरता को क्यों नहीं आते हो? अगर तुम किसी का व्यर्थ देखेगा, मैं तुमको सजा दूंगा। ಹಾಗೆ ಈಗ ಕಣ್ಣಿನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಕಣ್ಣು ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಕಣ್ಣು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅನೇಕ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ವಯಂ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅವತರಣೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸುಂದರಮನ್ನ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಅವರು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಭೋಗ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಅವರ ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ಈ ಕಣ್ಣು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೀನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಲಿಲ್ವಾ? ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಣ್ಣನ್ನ. ಸೊ ನೀನು ವ್ಯಕ್ತವನ್ನ ನೋಡಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಇನ್ನೇನು ನೋಡೋದಿದೆ ಬಾಕಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾ, ನೀನು ಏನಾದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಈಗ ವ್ಯಕ್ತವನ್ನ ನೋಡಿದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಣ್ಣಿನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. आगे चलो पांव के पास। हे पांव, तुम ही मेरे इस राज्य के शान हो। भले मैं मुख से भाषण करता हूं, आदि दुआ तुमको मिलती है। भले हाथ में कर्मणा सेवा की, आदि दुआ किसको मिलते हैं? पांव को, क्योंकि पांव घुटने के ऊपर पूरा शरीर को उठा के लेके आता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है उसके चरण छूते हैं। छूना तो यहाँ चाहिए, आत्मा तो यहाँ बैठी है, लेकिन यहाँ छूते क्यों? आत्मा को भी लाने वाली कौन? पांव। लेकिन हे पांव, तुम कभी कभी परचिंतन करने के लिए भी लेके जाते हो। परचिंतन किया मुख ने, आधा पाप तुम्हारे पर चढ़ा। अगर तुम कहते नहीं नहीं मैं राजा का खाता हूं, मेरे राजा के अंदर रहता हूं, मुझे नहीं जाना, तो क्या मुख अकेला जाएगा? कान अकेला जाएगा? इसीलिए हे मुख, हे पांव, तुम्हें कोई भी प्रकार का व्यर्थ बातें की तरफ नहीं जाना। ನಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀನು ಇಂಥದ್ದು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ. ಈಗ ಬಾಯಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಸೊ ಬಾಯಿ ಈಶ್ವರಿ ಮಹಾವಾಕ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಅದರ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಭಾಗ ಕಾಲಿಗೂ ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಬಾಬಾರವರ ಕರ್ಮಣ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಕಾಲಿಗೂ ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡವರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳ್ತೀವಿ, ತಲೆನ ಟಚ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಇರೋದು ತಲೆ ಹಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಕಾಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೀಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಆ ದೇಹದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಿಂತು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಯಾರು? ಕಾಲು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಾಲಿಗೆ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯದ ಖಾತೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವ್ಯಕ್ತದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ವ್ಯಕ್ತವನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ವ್ಯಕ್ತವನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದರ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಅದಕ್ಕೂ ನಷ್ಟ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀನ್ ಕಾಲು ಹೋದೆ ಅವ್ರ ವ್ಯಕ್ತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣು ತಾನಾಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಿವಿ ತಾನಾಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಕಾಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಲು ನೀನು ನಿನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸಹ ತನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ರಾಜನನ್ನು ಊಟ ತಿಂತೀಯ. ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾವ ಕಾರಣವಾಗಿ? ಜೀವಂತವಾಗಿ ಕಾಲು ಹೇಗಿದೆ? ಆತ್ಮರಾಜ ಇದೆ. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಬಿಡಿಯಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂತ ಈ ರೀತಿ ದರ್ಬಾರನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ವಿಧಿಯನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಅಣ್ಣ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಂದು ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಅದು असली माता कहती मेरे बच्चे मुझे रिगार्ड देते नहीं, मेरा पति मेरा ये नहीं करता। जिसकी इंद्रिय आत्मा को रिगार्ड नहीं देगी उसको कोई रिगार्ड रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी हर इंद्रिया मुझे आत्मा को रिगार्ड दे, रिस्पेक्ट दे, क्योंकि हर सारी इंद्रिया आत्मा के विपरीत में चल रही है और इसलिए प्रॉब्लम्स आ रही है। और ये प्रॉब्लम आज में दूसरों को दोषी बनाते हैं, औरों को दोषी बनाते हैं, वास्तव में दोषी है ये इंद्रिया। इसलिए रोज इनका, और ये काम ब्रह्मा बाबा ने किया, इसलिए हमें भी दरबार लगाना है। ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪತಿ ಮಾತು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಮಾತು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ.
ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಅನ್ಯರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳೋದು ಅಂತ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಸರಿ ಈ ಮಾತನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣವರು. ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಣ್ಣವರು, ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾರರು ಸಹ ಇದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು. ನಾವು ಫಾಲೋ ಫಾದರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಫಾಲೋ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಮದರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಏನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನುಸಾರ ನಾವು ಸಹ ಮಾಡಬೇಕು. आगे चलो मन के पास से मन, तुम ही मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी ज्ञान का चिंतन मंथन कैसे करता। लेकिन कभी कभी तुम व्यक्तों का भी चिंतन करते हो, अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। ಈಗ ಮನಸ್ಸಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಮನಸ್ಸು. ಮನಸ್ಸು ನೀನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನದ ವಿಚಾರ ಮಂಥನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ವ್ಯರ್ಥ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಷ್ಟ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ರಾಜನಿಗೆ ಒಬಿಡಿಯಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಶ್ವರ ನಿಯಮದ ಅನುಸಾರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. आगे चलो बुद्धि के पास से बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? कौन सा मंत्री? गृह मंत्री, होम मिनिस्टर है। क्योंकि सारा कारोबार किसके पास है? समझो मन में विचार, मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की फाइल कहाँ जाते हैं? बुद्धि के पास। बुद्धि में नहीं जाओ, अब जाओ, बोलते ही आंखें चली गई, कान चला गया, पाँव चला गया, सारी इंद्रिय फल गई। तो इसलिए कभी एकांत में बैठ करके बुद्धि से बातें करो। ये बुद्धि, मैंने तुमको मंत्री बनाया, मुझे लगा मेरा कारोबार अच्छा चलेगा, लेकिन तुमने कोई ऐसे गलत निर्णय लिया जो मेरा पूरा राजकारोबार पर गंवा दिया, और तुमने मुझे रावण के जेल में डाल दिया। यही मेरे विश्वास का फायदा किया। इसलिए बुद्धि, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हें कोई भी प्रकार का गलत निर्णय नहीं करना। अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ಬುದ್ಧಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು. ಬುದ್ಧಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದೇ ಮುಖ್ಯ ಆಧಾರ. ಅದೊಂದು ರೀತಿ ಮಂತ್ರಿ ಸಮಾನ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ ಸಮಾನ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಮನಸ್ಸು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ಅದ್ರ ಕೈಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬುದ್ಧಿ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬುದ್ಧಿ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಳುತ್ತಲ್ವ, ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಾವು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಬುದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಕಾಲು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಿವಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಈಗ ಮನಸ್ಸು ತಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಿಲಮ್ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಫೈಲ್ ಹೋದಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಸರಿ ಹೋಗು ಅಂತ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಕೈ ಕಾಲುಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬುದ್ಧಿಗೆ, ಬುದ್ಧಿ ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ನೀನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಬುದ್ಧಿ ಜೊತೆ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ये है देवता बनने के लेसन्स। ऐसा नहीं कि भक्ति मार्ग में यहाँ आओ, मुरली सुन लिया, थोड़ा सा योग लगाया, पूजा कर ली, इससे देवता नहीं बने। देवता बनने का आधार है ये इंद्रियों पर शासन करना, इससे परिवर्तन आएगा। ಇದು ದೇವತೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಿ. ಬಾಕಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇನೋ ಮುಂದೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ದೇವತೆಗಳಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ವಿಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ತಂದಾಗೇನೆ ಅದರ ಒಂದು ಯಥಾರ್ಥ ಫಲವನ್ನ ನಾವು ದೇವತೆಗಳಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ साध्य कई बार में इसीलिए चलते हैं, मैं यहाँ आने से मेरा बेटे को नौकरी लग जाएगी, मेरा ये हो जाएगा, ये यहाँ ही कमाया यही खत्म किया। हाँ, जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, भगवान मेरे बेटे को नौकरी लगा दो, 5 नारियल तोड़ेंगे, फिर 8 उपवास करेंगे। कई तो ऐसे भी ज्ञान नहीं चलते। यहाँ आपको मिलेगा, लेकिन सत्युग स्थापन करने के लिए आत्मा का कोई योगदान नहीं है। इसलिए ये ज्ञान विचित्र है, अपने आप को बदलना। ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ದೇವತೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಗ ಅಂತ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಂಕಲ್ಪವೂ ಸಹ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಅದಾಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ಇದಾಗ್ಬಿಡ್ಲಿ. ಈ ದೇಹದ ಪ್ರಪಂಚದ ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬಾಬಾರವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಡ್ತಾರೆ, ಅದೊಂದು ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಸಮಾನ. ಹೇಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾನು 10 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ
ನನಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಈ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ, ನಾನು 8 ದಿನ ಉಪವಾಸ ಇರ್ತೀನಿ, ಈ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ವಿಧಿ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸತ್ಯುಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಸತ್ಯುಗಕ್ಕೆ ಏನು ಯೋಗದಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು तो राजा बनने के लिए सभी ने हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाला है, तो क्या इतना सारा टेंशन है? बताओ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ರಾಜ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತ ಒಂದು ರೂಲಿಂಗ್ ನಡೀತಿದೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಅಣ್ಣವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. अगर इतना पुरुषार्थ करो, आपको अभी लोग देवता बनकर के पूजा करना शुरू करेंगे कि ये बहन बहुत अच्छे है, ये भाई बहुत अच्छा है, लेकिन ये ध्यान में इसलिए परिवर्तन नहीं हो रहा है. ಈ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಯಥಾರ್ಥವಾದಂತಹ ಪುರುಷಾರ್ಥನ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗಲೇನೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇವರು ದೇವತೆ ಸಮಾನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಈ ವಿಧಿಯನ್ನ ನಾವು ನಮ್ದಾಗಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ आज दादियों ने यही पुरुषार्थ किया, बाबा ने यही पुरुषार्थ किया, ये करना है, हमें इसी से परिवर्तन होगा. ದಾದಿಯರಾಗಲಿ ಬಾಬಾದವರಾಗಲಿ ಇದೇ ಒಂದು ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸಂಪನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತಲುಪಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಹ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಈ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವಿಧಿಯನ್ನ ನಾವು ये था सवेरे का दरबार. अब रात को सोने के पहले फिर दरबार लगा दो. कितना बजे? रात को सोने से पहले 9:30 पौने 10 के आसपास. ಇದು ಬೆಳಗಿನ ಒಂದು ವಿಧಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ದರ್ಬಾರು ಸಭೆ ರಾತ್ರಿ रात को सोने से पहले सभी इंद्रियों को बुला करके बात करो. सबसे पहले बात करो कान से. कान, तुम्हारा सारा दिन का चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा बहुत धन्यवाद. सवेरे 7 बजे तुम्हारे द्वारा मुरली सुनी थी, हाँ, मैंने शीशी कैमरे में देखा है, बहुत थैंक्स आपका. लेकिन 12-1 बजे कोई माता जी नहीं थी, किसी की बेरत बातें सुना रही थी, फलानी ऐसी है, वो ऐसे. तुमने बड़ा नजदीक जाकर के उसको सुना था, वो भी मैंने शीशी कैमरे में देखा. क्या मैंने तुमको सवेरे मना किया था तभी तुमने सुना, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा. सजा मतलब काम को काट करके नहीं फेंको. कौन सी सजा? दो दोबारा मुरली सुनो, क्योंकि जिस काम में ज्ञान कम है वही पर चिंतन सुनते हैं. उसको अलौकिक सजा, दोबारा मुरली सुनो, फिर सो जाओ. ये सजा उसकी. ಈಗ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಸಭೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಈಗ ಕಿವಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಇಡೀ ದಿನ ಈ ರೀತಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಕಿವಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆ ವಿಶ್ವೀಯ ಮಹಾವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ಯಾ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆದ್ರೆ 11:30 ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಾತೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅವ್ರೇನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದೆ. ಇದು ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅಲೌಕಿಕ ಶಿಕ್ಷೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಮುರಳಿಯನ್ನ ಕೇಳು. ನಾನು ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಗಮನಿಸಿದೆ? ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಯಾವುದು? ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಬುದ್ಧಿ, ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಬಾ ದಿವ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಿವಿ ವ್ಯರ್ಥವನ್ನ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನನೇ ಏನು, ದಿವ್ಯ ಬುದ್ಧಿ, ನಿರ್ಣಯ ಅಲ್ವಾ? ಅದರ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ನಮ್ ಕಿವಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಅಮೃತದ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಅದೇ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವ್ಯರ್ಥದ ಕಡೆ ಸೆಳೆತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನುಡಿಯನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು आगे चलो. मुख्य पास मुख तुम्हारा चार्ट कैसा था? समझो कान ने दरवाजा खोल, तो कम से कम तुमने तो दरवाजा बंद रखना चाहिए था, क्योंकि मेरे पास दुश्मन आने के लिए 4-5 दरवाजे बीच में. तुमने अपनी ड्यूटी ठीक करनी चाहिए. तुमने बोला हाँ वो ऐसी करते, उसने ऐसा किया, दुश्मन और अंदर घुस गया, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा. कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद रहेगा. मौन है, मुंह की सजा. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಬಾಯಿಯ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಡೀ ದಿನ ಅದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಿವಿಯನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತು, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂತ ಮಾಡಿದೆ, ಹೌದೌದು ನನ್ನ ಜೊತೆನೂ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಜೋಡಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಅದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಏನು ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಮಾತೆ ಅಲೌಡ್ ಇಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಬಾಯಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ, ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ये है राजा बनने का ट्रेनिंग, ये है स्वराज्य अधिकारी.
और जिसका ये इंद्रियों पर शासन है उसे भूले नहीं होगी संस्कार पर, क्योंकि राजाओं की भी कुछ निशानी होती है। राजा जिस शहर में रहता है सब उसका कहना मानते हैं। राजे की कोई बात टालेगा राजा उसको शिक्षा देता है, सजा देता है। तो जिस शरीर में रहते हैं हर इंद्रिया हमारी कहना मानना चाहिए, वो भविष्य के राजा बनेगा। ಇದು ರಾಜರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಥಾರ್ಥ ವಿಧಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ರಾಜ ಇರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತ ಅದನುಸಾರ ನಡೀತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ರಾಜ ನಾನು ಇದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ದೇಹ ಇರಬೇಕು. ಆಗಲೇ ನಾವು ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿಶ್ವ ಮಹಾರಾಜ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. दूसरे राजा की निशानी, राजा दानी होता है, राजा के घर से कोई खाली नहीं जाता। तो हाथ खड़ा करके हम राजा बनने वाले हैं तो इतना दान करते हैं। हम बाजू मनी पड़ोसी रोज कहते हैं घंटी बजा करके देवी आओ मुझे दर्शन दो, देवी दो शब्द भी नहीं सुनाती, कंजूस है। यहाँ से हुबली जा रहे हैं ट्रेन में या बस में जा रहे हैं, बाजू में कोई बैठा है शब्द भी नहीं सुना है, कंजूस है। दान दो, दान अगर नहीं सुनता तो कम से कम बाबा ये सब सामने वाले आत्मा इसका भी कल्याण करना, इतना दो शब्द तो दे सकते। मनसा से दो, वाचा से दो। जो दान करता वो देवता है, जो दान नहीं करता वो देवता नहीं है। इसलिए देवता बनने के लिए दान के संस्कार चाहिए। ರಾಜ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜ ದಾನನು ಸಹ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ದಾನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದೇವಿಯರ ಮುಂದೆ ಭಕ್ತರ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಸಹ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಥಾರ್ಥವಾದ ರಾಜ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೇ ದೇವತೆಗಳು ಆಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾದ್ರೂ ಜ್ಞಾನದ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ವೇಳೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಪಕ್ಷ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾರೆ ಅನ್ನೋರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಈ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಾರ ಸೇವೆ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. तीसरी राजा की निशानी, राजा शिकार करता है। पहले कहानी आती थी, एक राजा था शिकार करने के लिए गया था, और राजा शिकार किसकी करता है? ऐसे नहीं चूहा को मार करके सबको दिखाता है मैं चूहा मार के आया हूँ। लोग तो हंसेंगे तुम तो राजा है, चूहा मार करके कौन सी बहादुरी की। राजा शिकार करता है शेर की। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था हम राजा बनने वाले हैं, तो आज तक कितने शेरों को मारा है आप लोगों ने? ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ರಾಜ ಇಂಥ ಕಡೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ, ಈ ರೀತಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬೇಟೆ ಆಡಿದ್ರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ರಾಜ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದಾರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುವಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ರಾಜ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ರಾಜ ಇಂತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬೇಟೆ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸಿಂಹ ಹುಲಿಯನ್ನ ಬೇಟೆ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಸಿಂಹವನ್ನ ಬೇಟೆ ಆಡಿರ್ತಾರೆ. इसी तरह शिकार करता है, किसकी शिकार? शेर की। शेर मतलब अज्ञान आत्मा को ज्ञानी बनाना। ऐसे नहीं कि 2-4 दिन के बाद मरने वाले बूढ़े को ज्ञान सुना गया, वो तो चूहा बिल्ली हो गया। चूहा बिल्ली की शिकार नहीं करो, शेर की। एक को सुनाया 10 लोग यहाँ से, ये है शेर की शिकार करना। ಅದನ್ನ ಹುಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿಂಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಜ್ಞಾನಿ ಆತ್ಮಗಳಿರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಜ್ಞಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಬೇಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು 4 ದಿನ ಶರೀರ ಬಿಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಹೇಳಿ ಅವರು ಅದೊಂದು ರೀತಿ ಇಲಿಯ ಒಂದು ಗೆದ್ದಂಗೆ, ಇಲಿಯನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ದಂಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. मुझे तो बड़ा शिकार करने का शौक है। मैं 15 दिन में महीने में निकलता रहता हूँ, और एक टूर में करीबन 20-30 तो शेर तो मर ही जाते हैं। आज प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना बड़े सवाल लगाते हैं। 5 साल की कुर्सी, जीतेंगे नहीं जीतेंगे कोई भरोसा भी नहीं है। लेकिन आज आपको 21 जन्म तक राज्य मिलने वाले, तो क्या इतनी बड़ी सभा लगाते हैं? शौक ही नहीं। कई कहते हम बीची घर में ही करते, क्या हम बीचे नहीं है? हमारा कितना बड़ा मधुबन में कारोबार होता है, लेकिन अंदर से शिकार करने का शौक। इसलिए महीने में एक को बीके जरूर बनाओ, तो 12 महीने के कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। इसलिए जो शिकार करता है वो एक राजा, उनकी स्थिति भी अच्छी रहेगी। शेयर होल्डर बनाओ,
मेरा शेयर होल्डर नहीं है, इसलिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए अपने शेयर होल्डर बनाओ। ಹಾಗಾಗಿ ಅಣ್ಣವರು ಏನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಹುಲಿಯನ್ನ ಬೇಟೆ ಆಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಜ್ಞಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು 4 ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಥಾರ್ಥವಾದ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೀವು ಹುಲಿಯನ್ನ ಬೇಟೆ ಆಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ನೆಪಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಮನೇಲಿ ಇರೋರು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಣ್ಣವ್ರಿಗೇನು ಸೇವೆ ಇಲ್ವಾ? ಅವರು ಮಧುಬನದ ನಿವಾಸಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಶೋಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ಆಸೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ಭಾವನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಬೇಟೆ ಆಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದನ್ನ? ಅಜ್ಞಾನದ ಬೇಟೆಯನ್ನ ಆಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಣ್ಣವ್ರು ಇವಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟ. लेकिन याद रखना, शेर की शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है, नहीं तो कई बार अखबार में आता है कोई शिकार करने के लिए गया था, शेर ने उसको फाड़ कर रख दिया। कोई को नशा चढ़ते, ज्ञान सुनाने की नशा चढ़ते जाते, आजकल हम ब्रह्मा कुमारी में जाते, अब चलो ना, बड़ा अच्छा ज्ञान है, भगवान का धरती पर अवतरण हुआ है, कलयुग खत्म होने वाला है। अच्छा, अभी ब्रह्मा कुमारी में फंस गए, वहां बाहर का खाना खाते नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन करते, फैशन नहीं करते, टीवी नहीं देखते, ये कोई लाइफ है क्या? इसलिए दुनिया में है। ओम शांति, खुद ही आना बंद करते। कल से गया था दूसरे को मारने के लिए, शिकार करने के लिए, खुद ही मर गया। इसलिए शिकार करने के लिए अनुभवी बनो, हथियार लेके जाओ। अगर कोई नहीं सुनता, ड्रामा की ढाल सामने लगाओ, मेरे कुल का नहीं करके वापिस भाग के आओ, अपने आप को बचा के लेके आओ। ಅಣ್ಣವರು ಈ ಒಂದು ಬೇಟೆ ಆಡೋದ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜ್ಞಾನದ ನಶೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಜ್ಞಾನ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಾನು ಹೋಗಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರನ್ನೋ ಒಬ್ಬನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಈ ತರ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಬನ್ನಿ ನೀವು ಜ್ಞಾನ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರೇನಂತಾರೆ, ಓ ನೀನು ಹೋಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಸಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಯಾ, ಅಲ್ಲೇನಿದೆ ಜೀವನ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೊರಗೆ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ತರ ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಂತ ಬೇರೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಓಂ ಶಾಂತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಯಾ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಶೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ನಶೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೇನೆ ಇಳಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಗ ಹೌದಾ ಅಂತ ತಲೆ ಆಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲೇ ಮುಗಿತು, ಏನಾಯ್ತು, ಅವರು ಓಂ ಶಾಂತಿ ಆಗೋದು. ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅನುಭವಗಳ ಅಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರವನ್ನ ಜೊತೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು. अगर कोई नहीं सुनता कोई बात नहीं, कई कहते भाई जी हम बहुत सुनाते लेकिन सुनता ही नहीं। अगर नहीं सुनता, आपके पास जो हथियार है, ज्ञान के तीर हैं, उसमें धार ही नहीं है, वो आपके धारणा में नहीं है, योग की धार नहीं लगाई, इसलिए नहीं सुनता। इसलिए धार लगा करके फिर सुनाओ। ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಯೋಗದ ಧಾರಣೆ ಅನುಭವದ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಪಕ್ಷ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಏನು, ಇವರು ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನಾದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. कई अगर नहीं सुनता तो कम से कम शेर को कम से कम जाली तो फंसाओ, मीठा बोल करके सेंटर में तो लेके आओ, मारने का काम बहने कर देंगे, लेकिन आपका काम है पकड़ करके वहां तक पहुंचाना। ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬಲೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಹುಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬಾಬಾರವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತರುವಂತದ್ದು ಸಹ ಒಂದು ವಿಧಿ ಕಂಪೇರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೇಟೆ ನಾವು ಆಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಕಾರದ ವೈತರಣಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿರುವಂತವ್ರನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಕಡಿಮೆ ಪಕ್ಷ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ದಡದಲ್ಲಿ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು शिकार करने का शौक चाहिए। तीन राजे के निषेध बताइए। जिस शहर में रहता है सब कहना मानते हैं। दूसरी बताइए, जो दान करता है वो राजा है। तीसरी निशानी बताइए, जो शिकार करता है वो राजा है। लास्ट की बात सुना करके मैं थोड़ा करूंगा। ಓಕೆ, ಈಗ ರಾಜನ 3 ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಅಣ್ಣವರು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾರು ಸ್ವರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ರಾಜರಾಗ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇದು ದಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ರಾಜರಾಗ್ತಾರೆ. ಮೂರನೇದು ಯಾರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಟೆ ಆಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ರಾಜರಾಗ್ತಾರೆ. जो शिकार करता है वो राजा है। ಬೇಟೆ ಆಡೋದು ಶಿಕಾರ
ಬೇಟೆ ಆಡೋದನ್ನ ಶಿಕಾರಿ. और लास्ट ही चौथी बात है, राजा उसको कहते हैं, फलों का राजा किसको बोलते हैं? आम को। वैसे तो बोलना चाहिए नारियल को फलों का राजा बोलना चाहिए, लेकिन नारियल को नहीं बोला, आम को फलों का राजा बोला। क्यों? ಈಗ ಹಣ್ಣುಗಳ ರಾಜ ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ಕರೀತಾರೆ? ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. क्योंकि भगवान को प्रसन्न करना है, नारियल को तोड़ते हैं। उद्घाटन करना करते हैं तो नारियल को तोड़ते हैं, लेकिन नारियल राजा नहीं है, राजा बना है आम। ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡಿತಾರೆ, ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ರಾಜ ಮಾತ್ರ ಹಣ್ಣಿನ ರಾಜ ಅಂತ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. क्यों? आम सबका प्यारा है, आम के साथ बहुत प्यार होता है। जब आम का सीजन अभी आने वाला है, आम का सीजन आता है, मुंह में लेके चूसते रहेंगे, निकालते रहेंगे, डालते रहेंगे, चूसते रहेंगे मुंह में, ये प्यार कर रहे हैं। अब सूखा नारियल लेकर चूसो, 32 दांत वो भी टूटेगा, मिलेगा कुछ भी नहीं। ಈಗ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಯಾಕೆ ರಾಜ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಿಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಗೂ ನಮ್ಗೆ ಅದರ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಈಗ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡೆದ್ರು ಸಹ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಚೀಪಕ್ಕಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? ಇರೋ ಹಲ್ಲುಗಳು ಕೂಡ ಉದ್ರೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಅದು ಪ್ರಿಯ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಣ್ಣಿನ ರಾಜ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು. और नारियल को चूसो तो, सूखा नारियल लेकर चूसो, 32 दांत वो भी टूटेंगे। ಒಣಗೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಡ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇರೋ ಹಲ್ಲುಗಳು ಕೂಡ ಉದುರೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. इसलिए आम राजा है, नारियल राजा नहीं है। ಅಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ರಾಜ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೊರತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ರಾಜ. इसी तरह अगर आपको भी सोई सामने से आ रहा है, आप सामने से आ रहे हैं, आपको देख रहे लोग रास्ता काटते, आपको देखना पसंद नहीं करते, राजा नहीं बनेंगे। क्यों देखना पसंद नहीं करते? क्योंकि आपके बोल में कोई ना कोई कड़वाहट है, आपकी दृष्टि में कड़वाहट है, इसलिए पसंद नहीं कर रहे। इसलिए जब तक प्रिय नहीं बनेंगे सबके, तब तक राजा नहीं बनेंगे। ಹಾಗೆ ನಾವು ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ದಾರಿ ತಿರ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯಾವುದೋ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿಯರಾಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಗುರುತೇನು? ರಾಜನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ आम को ही राजा क्यों बोला? आम ऊपर से नरम है और अंदर से गुठली सख्त है, और नारियल कैसा होता है? ऊपर से सख्त है और अंदर से नरम है। मैं जैसे ऐसे करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऊपर से डायरेक्ट चलेंगे, खुद कुछ नहीं करेंगे, लोग कहेंगे हाँ जी जरूर 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 करेंगे, पीछे मैं आपको बता आप जाओ कैसे। इसीलिए पहले करो बाद में कहो, पहले करनी बाद में कथनी। पंडित मत बनो, आचार्य बनो। ಹಾಗಾಗಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ. ಈಗ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಹೊರಗೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಬೀಜ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊರಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಳಗೆ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೊರಗಿಂದ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೊರಗಿಂದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಒಳಗೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಅದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹೊರಗೆ ಏನೋ ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದು ನಾವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಪಂಡಿತರಾಗಬಾರ್ದು, ಆಚಾರ್ಯರು. ಯಾರು ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಿರ್ತಾರೆ, ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಆಚಾರ್ಯರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು. बाबा पहले करते थे बाद में कहते थे, कितना सिंपल रहते थे बाबा। लेकिन आज इसलिए बाबा कहते बच्चे, ब्रह्मा बाबा क्यों बने नारायण? क्योंकि बाबा की आचरण थी। ಬಾಬಾರವರು ಸಹ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾರವರು ಸ್ವಯಂ ಹೇಳೋದನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅದೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಹ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಹೇಗೆ ನಾರಾಯಣ ಆದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅದು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್. ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಹ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದು ಮಾಡಿ फॉलो करना चाहिए। हमको क्यों बोला? जब कोई थक जाता है, धूप में परेशान हो जाता है, कहाँ जाकर सोता है? आम के पेड़ के नीचे जाकर सोता है, उसकी सारी थकान मिट जाती है, फ्रेश हो जाता है। अगर कोई गलती से नारियल के नीचे जाकर सोएगा
छाया तो छोड़ो, नारियल टूट करके सिर भी तोड़ देगा सोने वाला, इसलिए वो राजा नहीं बना। ಈಗ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ರಾಜ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸುಸ್ತಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗೂ ಕೂಡ ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗೋದಂತೂ ದೂರ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಅಂದ್ರೆ ತಲೆನೂ ಹೊಡೆದೋಗ್ಬಿಡಲ್ವಾ. इसी तरह दुनिया से कोई थक के आया, समस्या लेकर के आया, परेशान करके आया, आप यहाँ उनको कोई ऐसी बात सुनाओ, ऐसी ज्ञान की बातें सुना करके वो रोते हुए आया था, खुश होके गया, परेशान होके गया था, खुश होके गया, वो है राजा। कई तो कोई तो बीके भाई बहन ऐसे भी होते हैं, परेशान होके आया और यहाँ की उल्टी सुल्टी बात सुना करके दिमाग खराब करके भेज दिया, अरे यहाँ भी तो कोई कम है, यहाँ भी तो ऐसे ही लोग हैं, और ही उल्टा करके गया। वो कभी राजा नहीं बनेंगे। श्री राजा बनने के लिए आम बनो, नारियल मत बनो। ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ, ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಟೆನ್ಷನ್ನು ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಾಬನ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಆ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಜ್ಞಾನದ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಬಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು, ಅರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಕಮ್ಮಿನ, ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಅದೇ ತರ ಜನನೇ, ನಮ್ಗೆ ಹೊರಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸಮಾನ ಅವರು ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಅವರು ರಾಜ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಿತ तरबेको ಅಂತ ಹೇಳಿ आम फलों का राजा इसीलिए जब फल लगता है झुकता है, नारियल और ऊपर चला जाता है। इसी तरह जिसके अंदर विशेषता कला आ गई, अभिमान आया, अकड़ करके चला, राजा नहीं बनेगा। आम है नम्रता का प्रतीक, नारियल है अभिमान का प्रतीक। अभिमान वाला कभी राजा नहीं बन सकता। ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನೇ ಹಣ್ಣಿನ ರಾಜ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮರದಲ್ಲಿ, ಆ ಮರ ಬಗ್ಗದು, ನಮ್ರತೆಯ ಸಂಕೇತ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬಗ್ಗೋದೇನು ಇನ್ನೂ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಅನ್ಯರಿಗೆ ನಾವು ಸಹಯೋಗಿಗಳು ಆಗಬೇಕು, ಅವರೇ ರಾಜರು ಆಗ್ತಾರೆ. इसीलिए कहते हैं नारियल को तोड़ो, भगवान प्रसन्न हो जाता है। जो आपके अंदर रियल नहीं है, वो छोड़ो, तोड़ो, तब बाबा प्रसन्न होगा। ಹಾಗಾಗಿ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡಿಲಿ ಭಗವಂತ ಪ್ರಸನ್ನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಸತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಅಸತ್ಯತೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀರ ನಾನು ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಮುರಿಲಿ, ಆಗ ಭಗವಂತ ಪ್ರಸನ್ನರಾಗ್ತಾರೆ. वास्तव में आत्मा ये नारियल का प्रतीक है। नारियल को 3 गोल होते हैं। मन, वास्तव में आत्मा की 3 शक्ति है, मन, बुद्धि, संस्कार। नारियल का कलर केसरी होता है, आत्मा का कलर केसरी है। तो वास्तव में कौन सा नारियल, ये हमारे अंदर जो आत्मा है, उस जैसे नारियल के ऊपर कवच होता है, अंदर पानी खोबरा होता है, तो इसी तरह आत्मा के अंदर शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप बहुत अच्छी गुण है, उसको निकालो बाहर। ये है नारियल तोड़ना। लेकिन लोगों ने फल को तोड़ा, लेकिन ये आत्मा का नारियल तोड़ा ही नहीं। ये नारियल तोड़ना है। ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತ್ಮದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತ್ಯವಾದ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನ ಹೊರಗೆ ತರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 3 ಭಾಗ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ನೀರು ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ನಾವು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಾಗ, ಆತ್ಮದ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯೋದು, ಅದರ ಅನುಭವ ಮಾಡೋದೇ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. इसलिए भक्ति मार्ग में नारियल को तोड़ते, कौन सा, ये नारियल तोड़ना है। और केवल भक्ति मार्ग में नारियल को लाकर के मूर्ति के सामने रखते नहीं, उसको तोड़ते हैं, उसका पानी रखते तब। इसी तरह हमने भी अपने आत्मा रूपी नारियल को शिव जी के सामने पटकाए, लाकर रखा है। अगर तोड़ा नहीं, ओरिजिनल संस्कार बाहर नहीं है, बाबा प्रसन्न नहीं होगा। इसलिए 2023 में अपना नारियल तोड़ो। ಹಾಗಾಗಿ ಅಣ್ಣವ್ರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡೆದು ಆ ನೀರನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಆತ್ಮವನ್ನ ನಾವು ಬಾಬರ ಹತ್ರ ತಂದಿದ್ದಾಯ್ತು, ನಾವು ಆತ್ಮಗಳು ಬಾಬರ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾಯ್ತು, ಹಂಗೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನ ಹೊರಗೆ ತಂದಾಗ ಬಾಬಾ ಪ್ರಸನ್ನರಾಗ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ಬಾಬರವ್ರಿಗೆ, ಸ್ಥೂಲವಾದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡೆಯೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
जब नारियल डालते हैं तोड़ते हैं, अगर एक धक से टूटा कहते मुहूर्त शुभ है, 5 बार डाला तो टूटा ही नहीं, कहते ये गड़बड़ी वाला है मुहूर्त। इसी तरह हम जितना लंबा समय तक अपने ओरिजिनल संस्कार को निकालने में लगाएंगे उतना हमारा पद ऊंचा नहीं होगा। इसलिए एक धक से तोड़ो। नारियल भी कोई साधारण चीज नहीं। जब कोरोना काल हो गया, एक नारियल की कीमत 250-300 रुपए हो गई, क्योंकि उसके अंदर जो पानी है, खोबरा है, अमृत के समान है, कई बीमारी ठीक हो जाती है। इसलिए साउथ में ज्यादा नारियल पीते हैं ना, पानी पीते हैं। इसी तरह वास्तव में आत्मा के ओरिजिनल संस्कारों की बात है, इसको बाहर निकालना है, तब राजा बनेंगे। राजा बनने के लिए नारियल को तोड़ो, आम बनो, शिकार करो, ये है राजा बनने का। ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು 2023 ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಯಾವ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡಿಬೇಕು? ಆತ್ಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಈ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಏಟಿಗೆ ಅದು ಉಳಿತು ಅಂದ್ರೆ ಶುಭ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸಮ ಉಳಿತು ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಶುಭ. ಅದು 10 ಸರಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಹ, ಹೊಡೆದ್ರು ಸಹ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ, ಏನೋ ಅಶುಭ. ಹಾಗೆ ಅಣ್ಣವ್ರು ಯಾವ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಕಾಶತೆಯನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಬಾಬಾರವರ ಮಗು ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗಬೇಕು, ಆ ಸ್ವರೂಪದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿತಾ ಇದೀವಿ, ಆ ಸ್ವರೂಪದ ಅನುಭವನೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಉನ್ನತ ಪದವಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ये है पुरुषार्थ। तो राजा बनने के लिए रोज दरबार लगाना, एक एक इंद्रियों से बातें करना, जो इंद्रियां नहीं सुनी को सजा देना, सावधान करना, ये राजा बनना। और जब ये परिवर्तन आएगा तब जाकर के आपका योग अच्छा लगेगा। ये सब कुछ किसी लिए करते हैं, इंद्रिय जीत बनने के लिए करते हैं। लेकिन इंद्रिया अभी तक जीत नहीं प्राप्त किया तो राजा नहीं बनेंगे। तो चेक करो, मैंने पूरा दर्पण आपको बताया, कौन राजा बनेगा, क्या करना है, बाबा ने क्या किया था। तो ये कहते हैं पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब पुरुषार्थ करेंगे तो अगर लास्ट तक भी आपने राजा नहीं बने, इंद्रियों पर जीत, तो आपको कोई भी जन्म में राजा ही मिलेगी। इसलिए अब हमें ये पुरुषार्थ करना है, स्वयं को बदलना है, दूसरों को नहीं देखना। ठीक है, ओम शांति। ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಸಮಾನ ರಾಜರಾಗಬೇಕು, ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜರಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜರಾಗಬೇಕು, ದಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜರಾಗಬೇಕು. ಮತ್ತಿನ್ಯಾವ ರಾಜರಾಗಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನ ಹೊರ ತೆಗಿತಕ್ಕಂಥ ರಾಜರಾಗಬೇಕು. ತೆಂಗಿನ ಹೊಡೆದಂಗೆ ನಾವು ಸಹ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪಗಳ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ, ಆ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹೊರಗೆ ತೆಗುವಂತ ರಾಜರಾಗಬೇಕು. ಆಗ ಹೋಗಿ ನಾವೇನಾಗ್ತೀವಿ, ರಾಜರಾಗ್ತೀವಿ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೊನೆವರೆಗೂ ರಾಜ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ರಾಜ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ಯಾವ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ರಾಜ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ವಿಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಂಪೂರ್ಣರಾದ್ರು, ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಹ ಈ 2023 ಇವತ್ತೇನಿದೆ, ನಾವು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡಿಬೇಕು. ठीक है, मुझे लगता है बहुत गहरा टॉपिक था ये। टॉपिक शायद ही कभी आपने सुना भी नहीं होगा, मुझे लगता है ना? ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಇದುವರೆಗೂ ಕೇಳಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ವಾ? ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, तो सभी ने कान खोल के सुना है, ಎಲ್ಲರೂ ಕಿವಿ ತಗೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ? मैं देख रहा हूं, क्योंकि ये परिवर्तन का आधार है। ये बहुत गहरा टॉपिक था। ಇದು ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಆಧಾರ, ಇದು ತುಂಬಾ ಆಳವಾದ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮೇಲೆ 3 ಕೂತಿರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ. ಆತ್ಮ ಯಾವುದು? ಇದೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಯಾವುದು ಏನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಮೇಲೆ ಇದಿದೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮೇಲೆ 3 ಕಣ್ಣು ಹೇಳಿಲ್ಲ, 3 ಭಾಗ ಇದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿ. तो आत्मा की 3 शक्ति का प्रतीक है ना, मन, बुद्धि और संस्कार, 3 बोध होते हैं। हाँ, आत्मा कौन सा चीज होगा उसमें? नहीं, उसमें आत्मा कौन सा चीज होगा? नहीं, आत्मा में जैसे मन, बुद्धि, संस्कार है, ऐसे ही उस नारियल को 3 होल होते हैं ऊपर से। मलाई मतलब मलाई होता है, खोबरा होता है, वो आत्मा के अंदर के
शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, यहाँ दर्शे ओरिजिनल गुण उसका